हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्प्रेत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं हरिः ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भगिनी वृंद आपण मानकु समस्तंकु जय जगन्नाथ टीवी परिवार तरफरु हार्दिक अभिनंदन। शुभ संध्या। दर्शक बंधु आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथंक बड़ देउल नीलचक्र पतित पावन बाना आओ एपटे महाप्रभु श्री पतित पावन फरफर है नेत ध्वजा बर उड़े फर फर उड़ाई देउछि भव जातना नीलचक्रे हो। ये जो ध्वजावर फरफर ही उड़ुची ये संसार जाबतीय दुख कष्ट को भक्त मानकर उड़े नौची दूरे नौची। पहाड़ भली दुख आसुची टेकाटीए भली आड़े जाउची। आ से दुख को सामना करिवा पाई महाप्रभु आमको शक्ति दौछन। तेणु आसंतु आमे जानी नवा कौन रही आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका। आसंता कालीर संक्षिप्त पंजिका आजी दशहरा बासंतिक दशहरा विजया दशमी कहा जाए। आजिर तारीख 28/3/2026 बासंतिक दशहरा। 10 दुर्गुण को नाश करती माँ आज नवरात्रिर विसर्जन दिवस अंतिम दिवस देवतांकर दशा हरण होइछि। आसंता काली श्रीमंदिर रे सर्वसम्मत कामदा एकादशी बा शंभु एकादशी कहा जाए। तेबे रविवार कामदा एकादशी अनंत महिमा मेला श्रीमंदिर रे सीता विवाह नीति रवि नारायण व्रत रविवार आसंता काली तारीख 29/3/2026। सूर्योदय अछंती 5:46:58। सूर्यास्त अछंती 5:56:26। आसंता काली द्वादशी एकोदिष्ट एवं पार्वण श्राद्ध सीम भक्षण निषेध किंतु दिन सकाळ 7:53 पर पोई शाग भक्षण निषेध। आसंत जानिबा आसंता काली कौन रही शुभ बेला। प्रातः 6:31 ठारू 9:42 मध्य रही शुभ बेला एवं राति 7:14 ठारू 9:01 पर्यंत रही शुभ बेला। आउ दिन रे कौन नहीं कौन कथा कौन दिन रे महेंद्र बेला रही महेंद्र बेला रही सूर्य उदय ठारू 6:32 मध्य पुणी तापर 12:54 ठारू 1:04 मध्य पुणी संध्या 6:46 ठारू 7:14 मध्य तापर 12:26 ठारू राति 3:34 पर्यंत भल महेंद्र बेला अच्छी। महाप्रभु शुभ बेला कौन देखिए महेंद्र बेला दे दी। अच्छा आओ तेबासन जानी नवा कौन रही 12टी जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि
ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଆକୁଳିତ ମନୋଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତୁଳା ରାଶି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଭୟଭୀତ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଧନୁ ରାଶି ଦେହ ପୀଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମକର ରାଶି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛର ପତ୍ରଟିଏ ବି ହଲେ ନାହିଁ ବିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। जानकी सरम्य वेश शेष पृष्ठ साइनम भक्त वृंद चित मोद शांति कांति दायिनम रावणारि पापहारि शून्य सर्व दूषणम तम नमामि रामचंद्र मज्ज कम्रलोचनम। महाप्रभुंकर सतरे केड़े सुंदर आखि। बड़े पूजा पंडा सामंते किसी काम लगी जाइछंती नहीं कि साते देखुचंती कोठी कौन सबू रही एगुड़िक सबू टिके सजासजी करदबा आ महाप्रभुंकर टिके भोगराग लगी हम। ये देखो सांगे सांगे नहीं कि सेठी सबू दो पखाड़ कर सारे पोछी सारे झरी जल टिके नहीं से ढालू हाँ साते से देखुचंती ना कर्मरे लगी रहिबा। कारण महाप्रभु जानकीश अर्थ माँ जानकी ईश जे कि महाप्रभु श्रीराम आउ सीतांकर प्रभु जी सुंदर वेश सजित होई सर्पराज अनंतंक द्वारा जे माने तांको पृष्ठरे जे पृष्ठदेश शोई थांती पृष्ठ साइनम आउ भक्तगण हृदय को जे आनंद प्रदान करती पुणी कौन करती ना शांति कांति ए सबु देवारे जे समर्थ एवं रावणर शत्रु पापहारक जे सर्वविध दोषरु शून्य करि पारंती पद्मतुल्य सुंदर नेत्र विशिष्ट से महाप्रभु श्री रामचंद्र को बारंबार प्रणाम। आओ जो मानकर आसंता काली जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन एवं जो मानकर विवाह वार्षिकी महाप्रभु से मानकर अमर से मानकर चलापथ कुसुमित करंतु एवं जो मानकर पुण्यतिथि बा जो मानकर श्राद्ध दिवस महाप्रभु से मानकर अमर आत्मा को सद्गति प्रदान करंतु। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे आजी आसंता काली एकादशी एकादशी व्रत व्रत श्रेष्ठ एकादशी व्रतराज एकादशी व्रत श्रेष्ठ एकादशी वा व्रतराज एकादशी केमिति आमे पालन करिबा आ एई सिंह द्वार रे आमे तो महाप्रभु को दर्शन करूचे किंतु आ गोटे कथा आमे राति रे दर्शन करिबा अमला बेढ़ारे महाप्रभु को महादीप महाप्रभु कहीं ना एपटे महाप्रभु को आमे दर्शन करूचे पूजा पंडा सामंत लगी जाइछंती तांको काम रे सेति गोल्ठ देखुचंती ए देह रथ रे तुमे रथी प्रभु गड़े जीवन रथ तुमे पराट
ଭାବର ଠାକୁର ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ସେ ଭାବକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଥୁଆ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯିବ। ଜାଣି ନାହିଁ ଜପ ଜାଣି ନାହିଁ ତପ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣାଣ ତୁମରି ପଙ୍କଜ ପୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କଲି ଆତ୍ମନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତ୍ର ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କାମ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ସେ ହିଁ ରାମ, ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କିଛି। ଶୂନ୍ୟ କାମ କାମ ରାମ କୀର୍ତ୍ତି ଦାମ ମଣ୍ଡିତମ୍ ବିତ ଭୀତି ଗୀତ ରୀତି ରାଜନୀତି ପଣ୍ଡିତମ୍। ରାଜନୀତି ଶିଖିବ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୀତି ଅଛି ରାଜନୀତି ବନ୍ଦାପନା। ଏପଟେ ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦାନ ବାକ୍ସ ଡୋନେସନ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ରାତିରେ ଦେଖୁଛେ ନାଲି ନୀଳଚକ୍ରରେ ନାଲି ପତାକା, ନାଲି ବାନା। ଭୂତନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟ ପୂତ ପାଦ ଭୂତ ପାବନମ୍ ତମ୍ ନମାମି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମବ୍ଜ କମ୍ର ଲୋଚନମ୍। ବଢିଆ କଥା। ଆସକ୍ତିହୀନ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଯଶ ରୂପକ ପୁଷ୍ପମାଳା ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପମାଳା ଦିଗ ସବୁ ଯଶ ରୂପକ ପୁଷ୍ପମାଳା। ଆଉ ଯେ ନିର୍ଭୀକ, ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା, ରାମ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାମ ଜନ୍ମ ପରେ। ଆଉ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ। ଏକାଦଶୀ କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ଆକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ଏକାଦଶୀକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଏକାଦଶୀ ତାକୁ ପାପମୋଚନୀ ଏକାଦଶୀ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଚୈତ୍ର ଦଶମୀ, ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଲୋକମାନେ ଯାନିଯାତ୍ରା ବାହାର କଲା ପରେ ଦିଅଁ ବାହୁଡ଼ା ହେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ନୀତି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘର ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନେ ପୁଣି ସେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାଳି ସହ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ 3 ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଆଉ ସେଠି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଶୁରାମ ବେଶରେ ସାଇ ଯାତ୍ରା ସହ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପରଶୁରାମ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯୁକ୍ତି, ସୀତା ବିବାହ ନା, ତେଣୁ ବନ୍ଦାପନା ଶୀତଳ ଭୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସବୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିମାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳାଙ୍କୁ ଚାହିଁଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁକିଛି ଜୀବ ଭୁଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ ଶିବ, ଉପବାସ ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। କଥା କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିବ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ, ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରିୟ।
ନାଇଁ, ଉପବାସ ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ପ୍ରିୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମାସକେ 2ଟି ଦିନ ଉପବାସ ଆସେ, ଏ ଉପବାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଉପବାସର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, କଥା ଅଲଗା। ଉପବାସ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ମୋର ବ୍ରତ ସରିବ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପଣ ଉପାସରେ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଉପବାସ କୁହାଯାଏନି। କ'ଣଟା ଉପବାସ କଲେ ଆପଣ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲିନି, ଉପାସ ରହିଲି। ଖାଦ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଗଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ଗଲା କହିବା ଅନୁସାରେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଆଖି ଚାହିଁକି ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିଯିବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କଇଁଛ ଥିବ, ଆଉ ଗଲା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେନି, ଜଳ ତ ପିଇବେ। ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ ଜଳ ପିଇନି, ନିର୍ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଳ ପିଇଲେନି, ଆପଣ ପବନ ପିଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପବନ ପିଇକି ବା ସାପ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଉପବାସ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ମନ ବାସ, ଏ ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମନକୁ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ରଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଉପବାସ। ଆଉ ଏକାଦଶୀ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଶେଷ କରି ଏକାଦଶୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କି କ'ଣ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି, ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ନଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଭାଗୀରଥୀ, ବ୍ରତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ, କରିଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଅନ୍ତେଲ ଭିଭୁ ପରମାର୍ଥ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ବ୍ରତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଖ୍ୟାତ। ତାର ପାଳନ କେବେଠାରୁ? ଆଜିଠାରୁ। ଆଜି ରାତିରୁ ଆପଣ ଉପବାସ ରହିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଧ୍ୟାନ କରି। ସହଜ ତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ନିଷେଧ। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏନି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ। ଯେମିତି ନଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସେ, ଯେତେ ନଦୀ, ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ଗୋଦାବରୀ, ନର୍ମଦା, କାବେରୀ, ଏସବୁ ନଦୀ। କିନ୍ତୁ 3ଟି ନଦୀ ପୁଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଆସେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ କିଏ କିଏ? ବଢ଼ିଆ କଥା। ଇଏ କୋଉ 3ଟି ନଦୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? 3ଟି ନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପୁଲିଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ କିଏ? ମହାନଦୀ ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାର୍ଗବୀ ନୁହଁ, ଦୟାନଦୀ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ଧତି କି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତେଣୁ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମିତି ବ୍ରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବା ବିଧବା ମା ମାନେ, ସେଇମାନେ ଏକାଦଶୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ, ଭୁଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
प्रजा पर्यंत एवं ब्राह्मण ठारू आरंभ करी शूद्र पर्यंत सबु जातिर व्यक्ति माने ए उपवास को बा एकादशी को पालन करें। आउ ये व्रत को श्रद्धा और भक्तिर सह जदि आपण माने पालन करूछंती ताहले कौन मिलिबो? दुख शोक जंत्रणा मिलिबो नाही। ये सबु दूरे जीवा संगे संगे मनस्कामना पूर्ण हब आ पितृपुरुष माने उद्धार पाइबे। तेणु आसंता काली कौन ना चैत्र जहाँ को कहा जाए चैत्र शुक्ल एकादशी। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाए। पाप मोचनी थिला चैत्र कृष्ण एकादशी। ये एकादशी विषय रे भविष्यतर पुराण आउरी किछि ब्रह्म वैवर्त पुराण ए सब पुराण मानकरे आमको विशेष भाव में किछि किछि देखिबा को मिले। प्रथम कथा आपण माने देखंतु जे एथिरे बेसी जिज्ञासा करिसंती किए से ज्येष्ठ पुत्र कुंतींकर जे कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ पुत्र कुंतीकर ज्येष्ठ पुत्र किए से ना युधिष्ठिर। से कहा को पचारिछंती? भगवान श्री कृष्ण। आ तांको आग्रह जेतेबेले जानिबा पई हमर गोटे भल कथा अछि श्रोता बकता जही नाही रोदन करू काई पई। तेणु एठी जेतेबेले आग्रह प्रकाश करिसंती भगवान श्री कृष्ण कहिसंती युधिष्ठिर जेतेबेले आग्रह प्रकाश करिसंती ज्येष्ठ कुंती पुत्र आग्रह देखिण कहंती मधुसूदन सबुठारु श्रेष्ठ एकादशी व्रत अमृत तार आख्यान। कारण से या पचारचंती ए व्रत किए पालन करिसंती कौन पाइछंती ए विषय रे टिके दया करी मते कहिबा हो। जेतेबेले पचारिछंती सेतेबेले भगवान कहिसंती जे सूर्यवंशी राजा दिलीप थरे कुलगुरु वशिष्ठ को पचारुथिले आउ एई पुण्य व्रत विषय से तांको कहूथिले। मु सेई कथा सुनिछि तुमको कहूछि। सूर्यवंशी राजा दिलीप पुछिले कुलगुरु वशिष्ठ को एही पुण्य व्रत बुझाई कहिले ब्रह्मर्षि जे राजनंकु। चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत नाम कामदा जे एकादशी। ये कामना को दहन करे। बसंत ऋतुटी ये काम उद्दीपनार मास किंतु एकादशी व्रत जो माने पालन करती ये कामना दहन हो काम दहन होता है। राम प्रेमी हुंती काम प्रेमी हुंती। तेणु से कौन करे ना दाबानल परी पाप ताप सबु अचिरे दियो ध्वंसी। तापरे एथिरे परमार्थिक कामना पूर्ण हुए। कौन हुए व्रत पालन कले? एही व्रत पालन रे अपुत्रिक पुत्र प्राप्त होई थाए। ए व्रत अटई विष्णुकर प्रिय महिमा वर्णिव किए। महाप्रभुंकर एते प्रिय आ विषय वर्णना मध्य करने को कहीं सक्षम नुहंती। सेठी टिके युधिष्ठिर रहीगले कहले प्रभु ए व्रत किए पालन करथिला तार उदाहरण कौन किए पालन कले कौन पाइले केमिति पालन कले
से विषय टिके विस्तार कर महाप्रभु आ जहा कहूथिले मध्य दिलीपंकु वशिष्ठ पुरा काले थिला रत्नपुर नामे एक सुंदर नगर नाना मणि मुक्ता रतन खचित रमणीय सेही पुर पुरा काल अर्थ पूर्व काल पूर्वे कौन थिला ना गोटे नगर सुंदर नगर जी की से पुरटी नाना प्रकार रत्नपुर तार नाम ही रत्नपुर नाना प्रकार मणिमुक्ता रत्न खचित से पुर आ से नगर रे जने राजा थिले तांको नाम होची पुंडरीक कौन से राजा ना पुंडरीक तेबे सेठी समस्तंकर समान अधिकार थिला समस्त रोगी तेणु जो रत्नपुर नगर को देखिकी कहले ही नगर रे थिले जे राजन पुंडरीक तांको नाम अनेक अप्सरा गंधर्व सहित किन्नरंक वास स्थान तेबे से नगर रे जणे अप्सरा रहुथिला जार नाम ललिता आ तार पति थिला ललित गंधर्व सेही नगर रे वास करुथिला ललिता नाम अप्सरी तार पति थिला ललित गंधर्व सेही स्थान वासस्थली गंधर्व ललित एवं तार पति जे कि आउ जणे अप्सरी सी थिला तार नाम ललिता आउ से दुहिंक भितरे अगाध प्रेम तेणु से प्रेम कौन ना से प्रेमटी कामरे परिणत हो जाइथिला आपण देखुचंदी बड़ देउळ पतित पावन बाना नीलचक्र रात्रि समय रे रामानंदी तिलक अँला बेढ़ा आमे दर्शन करुचे गोटे पटे महाप्रभु को दर्शन करुचे आ गोटे पटे आमे नीलचक्र सहित बड़ देउल को दर्शन करुचे भक्त जने हाथ टेकी बुझी पार्छन ना नहीं भक्त जने हाथ टेकी जने माँ तांकर बैग पकईक अच्छा बढ़िया बागे बैग टी पकई ये भल किंतु देखिकी पैसा पत्र साढ़े ऊपर को हाथ टेकी मुंडिया मारा डर चेन खोलिकी कि नहीं पलई थब तेणु बेसी पैसा पत्र रखुनि देखिकी रखु कही हम ना कि केतबेले कौ भाव किए केमिति आसुचंदी भाव ठाकुर ये भाव रसिया आमर भाव रसिया रे तुई आमर ये भाव रसिया कथा कि बुझुची तेबे से दुईक मध्यरे जो प्रेम थिला प्रेमर सरिते अबगाही से रहुथिले प्रति क्षण क्षणक विच्छेद सही न पारंती से दुईक मध्य रही तई गभीर जे स्नेह प्रेम प्रेमर सरिते अबगाही से रहुथिले प्रति क्षण क्षणिक विच्छेद सही न पारंती केही हेले पति पत्नी आमोद प्रमोदे बिताउथिले से सेहु दिवस रजनी एमाने क्षणे हेले कुआडे अलगा हुअंती जुआडे गले दी जण आमोद प्रमोद तो जाला सब एका संगे तेबे दिने कौन है ना जो राजा पुंडरीक सभारे राजांकर मनोरंजन चली आउ सेठी गंधर्व ललित गीत गाइबा पई आसीचंती किंतु सेथिरे कौन है ना ललिता कथा से भाविचंती तेणु करी कौन है सेठी ना थरे राजा पुंडरीक सभारे राजांक मनोरंजन करिबाकु गीत गाइले ललित गंधर्वंक सहजान संगीत गाइबा समय ललित ललिता कथा स्मरणे स्वर भंग हैला अन्य मनस्कता
ଘାରିଲା ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷଣେ। ଏଇ ସମୟରେ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ନାଗରାଜ କର୍କଟକ। ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ। ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ମୁଖପାତ୍ର ଥିଲେ ନାଗରାଜ କର୍କଟକ। ଏହି ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଯାଇ ରାଜା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଲଳିତ ବିରୁଦ୍ଧେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ରାଜା କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ। ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଲଳିତ ଗନ୍ଧର୍ବେ, ହୁଅ ଯେ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ। ଏଇଠି ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତମେ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅ। ଏ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସେ ରହିଗଲେଣି, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ସେ ପାଇଗଲେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ କହିଲେ? ପତ୍ନୀର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା, ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟ ନାହିଁ କି ତୁଠାରେ, ଭୁଲିଲୁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା। ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ସଦାବେଳେ ଯିଏ ବି ରାଜ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ସେ କର୍ମ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? ଏପଟେ ସାନ୍ତେ କ'ଣ ପୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେପଟେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସାନ୍ତେ କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା କ'ଣ? ବସିଲେଣି ତ, ସାନ୍ତେ ଚକା ପକେଇ ବସିଲେଣି। ସାନ୍ତେ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେଣି, ସାନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତେବେ ବଢିଆ କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମନରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ହୋଇଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ ସେ ଶରୀର ଦିନ ରାତି। ତୁ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଯୋଉ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଆସକ୍ତି ତୋର ରହିଛି, ତୁ ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଶରୀର ଅଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ ଜନନୀ ଜଠରେ ଅନ୍ଧକାର ମଳମୂତ୍ରରେ ପଡ଼ି, କହୁଥିଲୁ ପରା ହେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ନିୟ ଥରେ ମୋତେ ଏଥିରୁ କାଢ଼ିବାଇ। ମନରେ ହରି ଭଜନ ଛାଡ଼ି, ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନମ କଲୁ ଗାଇ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜା ଅଭିଶାପ ପାଇ ତତକ୍ଷଣ ଲଳିତା ହେଲା ରାକ୍ଷସ। ମୁଖ ତାର ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଅଟହସ। ଲଳିତ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲା, ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲା, ତା ମୁଖ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିକଟାଳ ରୂପ, ହସ ମଧ୍ୟ ବିକଟାଳ ରାକ୍ଷାସିଆ ହସ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହସରେ ଖୁସି ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହସ ହଉଛି ରାକ୍ଷାସିଆ ହସ। ଯେମିତି କଂସ ଯେମିତି ହସିବ, ରାବଣ ଯେମିତି ହସିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଂସ ରାବଣ ହସିବା, ଭିଲିଆନ ହସିବା, ଏ ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁରିକ ହସ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ହସ ସବୁ କଂସ ରାବଣ ମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସବୁ କେମିତି, ଆରେ କଂସାସୁର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିକଟାଳ ଅଟହାସ ତାର। ଆଉ ମୁଖ କ'ଣ? ମୁଖ ତାର ଥିଲା ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଅଟହାସ। ରାଜା ଅଭିଶାପ ପାଇ ତତକ୍ଷଣ ଲଳିତ ହେଲା ରାକ୍ଷସ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି କିବା ନିର୍ଗତ। ନାସାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ, ନାସାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଗ କି ପର୍ବତ। ମାନେ ତା ନାକକୁ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ତା ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ମୁଖ ଅଗ୍ନିରୁ, ମାନେ ମୁଖରୁ ସତେ ଯେମିତି ମୁଖ ଗହ୍ୱରରୁ ପାଟିରୁ ସତେ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ନାକକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହଉଛି ସେ ନାକ ନା ଗୋଟା ଶୃଙ୍ଗ ନା ପର୍ବତ ପାହାଡ଼, ନାକଟା ଏଇଭଳିଆ ରୂପ। ଆଉ ଗଳା ଥିଲା ତାର ଉପତ୍ୟକା ପରି ଭୁଜଦୟ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା। ଶିର ଦିଶୁଥିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ପରି ଭୟଙ୍କର ଦିଶେ ନାସା। ତାର ଗଳା ଗୋଟେ ଉପତ୍ୟକା ଭଳି, ଆଉ ଦିଟା
ମାନେ ଯୋଉ ଭୁଜ ବାହୁ ସିଏ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଦିଟା ଗଛର ଶାଖା ଭଳିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡ, ବଡ ମୁଣ୍ଡ, ଭୟଙ୍କର ନାସା। ତେଣୁ ଏପଟେ କଣ ହେଲା, ତା ରୂପ ଏଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ତାର ରୂପ ହେଇଗଲା, ସେଠି ପରମ ପ୍ରେୟସୀ ଲଳିତା ଦୁଃଖରେ ହୋଇ ଅତି ମ୍ରିୟମାଣ, ପ୍ରିୟତମ ପତି ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କରିଲା ନିଜେ ଭ୍ରମଣ। କାରଣ ଏପଟେ ଯାହା, ଆରେ ଇଏ ପିଲା କଣ ଭଲ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଡେଉଁଛନ୍ତି, ହଁ ଯା, ପିଲାଙ୍କ ଖୁସି ଗୋଟେ ବଢିଆ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଫାଳ କବାଟ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲେ ରାତିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଫମୁଦ୍ର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଆଗ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଠିକି ରାତି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ଜଳପାନ କରି ରାତି 9ଟା 10ଟାକୁ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, 10ଟା ପରେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଫାଳେ ଦେଖିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଫାଳେ କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା, ବାସ୍ ବାହାରିବେ। ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ ଆରାମରେ, ବେଶୀ ହବ କମ୍ ନୁହଁ। ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ଆସି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ରହିବନି, ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ବି ନୀତି ଅଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଏପଟେ ଲଳିତା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଉଫ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଲଳିତା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସ ହେଇଗଲେ, କାହା ଅଭିଶାପରେ ନା ରାଜା ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ। ସିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ କଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେତିକି ଦିନେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେ ତ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପତିଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଉ ଯାଉ ପହଞ୍ଚିଲା ବନ ମଧ୍ୟେ, ନିଜ ପତିଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହୃଦୟଟା ସଦା କାନ୍ଦେ। ଯେ ଦିନେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁନଥିଲା, ସେ ପତିଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନେ ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରେ, ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଣ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ସେଠାରେ। ଲଳିତା ଏପଟେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛି ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲା। କୋଉଠି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଶୃଙ୍ଗୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ସେ କିଏ? ସେ ବଢିଆ କଥା ଏଠି, ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ମାନେ ମଥାରେ ସିଂହ ଭଳି ଥାଏ, ଯେ କି ବିଭାଣ୍ଡଙ୍କ ଋଷିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଋଷ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗ, ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି। ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। କଲ୍ୟାଣମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ମାଙ୍କ କୃପା ବିନା କିଛି ହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ମା ଧନଦାତ୍ରୀ, ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ମା ବସନଦାତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ରୋଟି କପଡ଼ା ମକାନର ଅଭାବ ହୁଏନି। ମା ଯାହାକୁ କୃପା କରିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା କେବେ ଅଭାବ ହୁଏନି। ମା ପଛକେ ଥାଉ ସେ ସପ୍ତାହକେ ଥରେ ପିନ୍ଧୁ, ମା ପଛେ ବାହାରେ ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହାର ଅଭାବ ରଖେନି, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଗଜ ଅଭିଷେକ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା ତୋରଣ। ପବନ ବି ଭଲ ଅଛି, ଚୈତାଳି ପବନ, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଚୋରା ଚୈତି ପବନ ଇଏ। ତେବେ
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନେ ବୁଲୁଥିଲା ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତରେ ଋଷିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ପାଶେ ପହଞ୍ଚି ବିନୀତ ଭାବରେ କଲା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସିବା କାରଣ ପଚାରିଲେ ଋଷି ଦୟାବନ୍ତ ମହାମନା। ଋଷି ଦୟାବନ୍ତ ଥିଲେ, ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାଳା କହିଲା ଋଷିଙ୍କୁ, ହେ ପୂଜ୍ୟ ଋଷି ପ୍ରବର, ବୀର ଧନ୍ୱା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ କନ୍ୟା ମୁଇଁ, ଲଳିତା ଯେ ନାମ ମୋର। ମୁଁ ବୀର ଧନ୍ୱା ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର କନ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଅଟନ୍ତି ଲଳିତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ସଭାରେ ସଙ୍ଗୀତ କାଳେ। ମୋର କଥା ଭାବି ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୁଲିଲେ, ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧେ ଜର୍ଜରିତ ପୁଣ୍ଡରୀକ ରାଜା, ସାପ ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ, ରାକ୍ଷସରେ ତୁହି ପରିଣତ ହୁଅ, ମାଂସକୁ କର ଭକ୍ଷଣ। ରାଜା ଅଭିଶାପେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ, ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସରେ, ହୋଇ ପରିଣତ ବୁଲନ୍ତି ବନରେ, ମୁଁ ବୁଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ। ସବୁ କଥା କହିଗଲେ, ଋଷି ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛାଉଣି ମଠର ପତାକା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ବାନା ଦେଖୁଛେ ହଳଦିଆ ବାନା, ଏ ହେଉଛି ଛାଉଣି ମଠର ରାମ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଛାଉନି। ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ସବୁ ବାନା କେମିତି ଉଡୁଛି। ଏ ପବନ ରାତିରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ସିରସିର ଲାଗିବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ରାତିରେ। ଏଇ ପବନ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳବାୟୁ, ଶୁଦ୍ଧ ପବନ। ଧରୁଛି ପୟର ହେ ଋଷି ପ୍ରବର, ମୋ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ ଦୟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମରୁ ଧରି, ପାନ୍ତୁ ପୂର୍ବର କାୟା। ଋଷିଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକେଇଲେ। କିଏ ସେ? ଲଳିତା ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧରି ପକେଇଲେ ଋଷିଙ୍କର, ସେଠି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଋଷି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଚାର କଲେ, ବ୍ରତ, ସିଏ ତ ରାକ୍ଷସ, ସିଏ କ'ଣ ବ୍ରତ କରିବ? କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଲଳିତା କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଣ, ମହର୍ଷି ଶୃଙ୍ଗୀ ପ୍ରବର, କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ ଉଦାର। ବ୍ୟାରିଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ତଥାପି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଭାବନ୍ତୁନି ଭିଡ଼ କମିଯାଇଛି, ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା କମିଛି। ସକାଳେ ନୀତି ରହିଯାଉଛି ବହୁତ ନା। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ସକାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସକାଳ ଧୂପ ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବୁ, ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ତୁମେ କରିବ। ତାହେଲେ କେବେ କ'ଣ ନା, ତା ଆଗକୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଥାଏ। ଆଗାମୀ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୁଣ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଯଥାବିଧି ତାକୁ ପାଳନ କରିଲେ, ପୁଣ୍ୟ ଯେ ହେବ ସଞ୍ଚିତ। ନା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେନି, କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ରତ ପାଳିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହବ? ନା କହୁଛି, ସେଇ ତ କଥା। ଏଇଟା ହିଁ ଏକାଦଶୀର ମହାନତା, ଇଏ ବ୍ରତର। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟରେ ମନ ରଖି ସ୍ଥିର କରି, ତୁମ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପୂର୍ବର ରୂପକୁ ପାଇବେ ଫେରି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ଲଗେଇକି ବ୍ରତ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବେ। ନା କେମିତି? ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସିଏ ପାଇବେ, ମୁଁ ବ୍ରତ କଲେ ନା? ହଁ, ତମେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି। ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଣ ଲଳିତା,
ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ପୁଣ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳିଲା ମହର୍ଷି ଶୃଙ୍ଗି ଆଶ୍ରମେ। ଲଳିତା ସେଇଠି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଦୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ସତରେ ଯେମିତି ମା ଆଜି କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଃ, କରୁଣାର ମୁଦ୍ରାରେ ମାଙ୍କର ସିଙ୍କି ଦଉଛି। ମା ସେଠି ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲେଣି, ଯା ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଭାବିଛୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ସତ ବାଟରେ ଭାବିବୁ, ଅସତର ବାଟ କେବେ ନବୁନି, ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁନି, ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ସତ୍ ଚିନ୍ତା ରହିବୁ। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବ। ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବ। ଯାହା ଅଛି ସେକୁ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ। ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଇବ। ଅଳ୍ପ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବ। ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ଲଳିତା ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରମରେ ପାଳନ କଲା। କେମିତି କଲା? ଦ୍ୱାଦଶୀ ପାରଣା ସାରି ସେ ପୂଜିଲା ବାସୁଦେବ ପାଦେ ଧ୍ୟାଇ। ଚିନ୍ତିଣ ମନରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତ ରାକ୍ଷସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲା, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସଂକଳ୍ପ କଲା ଯେ ଏକାଦଶୀରେ ଥିବା ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛି ତାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆଉ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ସେ ଆଉ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲାନି। ସେ ପୁଣ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ପ୍ରଦାନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲା, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲଳିତଙ୍କର ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସି ସେ ମୁନି କୃପା ବଳେ ଲଳିତ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଲା ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟ। ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ବ୍ରତ ଯୋଗୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ କରି ଧାରଣ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କଲେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ନିଜ ଗୃହକୁ ସେ ଫେରିଲେ ମା ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବେ ଜୀବନ ହୋଇଲା ଯେ ସୁଖମୟ। ଅନ୍ତକାଳେ ସେହୁ ଗମନ କରିଲେ ଉଭୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳୟ। ପୁଣି ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେ ସେଇଠିକି ଫେରିଗଲେ। ଏପଟେ ଭିଡ଼ ଟିକେ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍। ଆଜି ନୀତି ଅଛି ତ, ତେଣୁ କାଲି ବି ଏକାଦଶୀ ଭିଡ଼ ବି ରହିବ। ଆଜି ସହଜେ ରବିବାର, ଆଉ ରବିବାରଟା ତ ଛୁଟି ଦିନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରାତିକି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 2 ଜଣ ନିଜ ପୁରୀକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କିଏ କିଏ? ଲଳିତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଲଳିତା ଅପ୍ସରୀ, ପତି ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବରାହ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କହନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏ ବ୍ରତ ବରାହ ପୁରାଣେ ଅଛି। ଅତି ଗୋପନୀୟ ଏ ବ୍ରତ ମହାତ୍ମ୍ୟ କାମୋଦା ଯେ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଯୋଉ କାମୋଦା ଏକାଦଶୀ, କାମ ଦହନ ଏକାଦଶୀ, କାମନା ପୂରଣର ଏକାଦଶୀ, ସତ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବା,
ମିଛ କହିବାନି, ପରଧନ ଲୁଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାନି, ଅନ୍ୟର ଉପକାର କ'ଣ କର ନ କର ତାକୁ ଛାଡ଼, ଉପକାର କାହାର କର ବା ନ କର, ଅପକାର କର ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା କାହାର କର ବା ନ କର। କ'ଣ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସେ ଝିଅକୁ ତାକୁ ଉପରୁ ଚିଲୁବୁଲିଟିଏ ଆଉ ଯୋଡ଼େ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦି ପଟେ ଖୋସା ହେଇଛି, ଏଇ ହାତ ବଢ଼େଇଲିଣି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ। ତେଣୁ ଉପକାର କାହାର କର ବା ନ କର, ଅପକାର କର ନାହିଁ, ପ୍ରଶଂସା କାହାର କର ବା ନ କର, ବୁଲ ନାକା ନିନ୍ଦା ଗାଇ। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଆପଣ ଉପକାର କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିଏ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଅପକାର କରିବା କାହାର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେବେ କରନ୍ତୁ। କାହାର ଅପକାର ଟିକେ କରିଥିବେ, ଗୁଡ଼େ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ବୁଜୁଳି ହେଇକି, ସେତକ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାଠୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ, 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସୁଧ ମୂଳ 5 ଲକ୍ଷ ଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟରେ କେବେ କାହାର ଟଙ୍କାଟେ ନେବେନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ପାଳନ କରିଲେ ମନର ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ସବୁ ପାପ ଦୂର ହୋଇ ବଢ଼େ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ ବଳ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ପାଇବେ, ଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଶନିବାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକାଦଶୀ ରବିବାର, ଆଜି ଶନିବାର। ମୁଁ ମଝିରେ କହିଦେଇଥିଲି ଆଜି ରବିବାରିଆ ଭିଡ଼, ରବିବାର ବଳି ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି, କାରଣ ସିଧା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ରାତିରେ ବି ଦର୍ଶନ କଲେ, ଥଣ୍ଡା ବେଳାରେ ଦର୍ଶନ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଦର୍ଶନ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି 11ଟା ବେଳକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆହୁରି ଭିଡ଼ କମିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା ଏଥର କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ବସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ, ରାତିରେ ସାଇଜାତ ଅଛି, ମୋର ମନେ ନଥିଲା। ଆପଣ ସାଇଜାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସାଇଜାତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଅଛି, ଲାଇଭ୍ ବୋଲେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ଏମିତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କାହାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଯେମିତି 2 ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, କାହିଁ ଏତେ କାଉଳା ଟିକେ ରହିଗଲେ ହେବନି? ଆଗ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବ। ସେପଟେ ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ, ରହିଯାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।